నమస్తే విబిసి ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం. ముందుగా ఈనాటి ముఖ్యాంశాలు. ఆర్థిక ప్యాకేజీతో స్టీల్ ప్లాంట్కు పునర్వైభవం వస్తుందన్న కేంద్ర మంత్రి. ఉద్యోగులు వాటాదారుల సంక్షేమం కోసమేనన్న అశ్వని వైష్ణవ్. తిరుపతి జిల్లా అర్జీదారులకు ముఖ్యమంత్రి ఆపన్న హస్తం. సహాయ నిధి నుండి 34 లక్షలు కేటాయించిన చంద్రబాబు. సైబర్ నేరాలపై అవగాహన అవసరమన్న బీజేపీ నేత నరసింహారావు. సంక్రాంతి వేడుకల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టామని వెల్లడి. విశాఖలో ఘనంగా త్యాగరాజ ఆరాధనోత్సవాలు ప్రారంభం. దేశ విదేశాల నుండి కళాకారులు పాల్గొంటున్నారన్న నిర్వాహకులు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పరిరక్షణ పునరుద్ధరణ కోసం 11,440 కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీని అందజేసేందుకు కేంద్ర ఆర్థిక విషయాల కేబినెట్ కమిటీ ఆమోదం తెలిపిందని కేంద్ర మంత్రి అశ్వని వైష్ణవ్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ 11,440 కోట్ల రూపాయల ప్యాకేజీలో 10,300 కోట్ల తాజా ఈక్విటీ ఇన్ఫ్యూషన్ ఉందని, వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లోన్ కింద 1,140 కోట్ల షేర్ క్యాపిటల్ అని వివరించారు. ఈ ప్యాకేజీ ద్వారా స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యోగులకు వాటాదారులకు మేలు చేకూరుతుందని, భవిష్యత్తులో స్టీల్ ప్లాంట్ మరిన్ని రికార్డులు నెలకొల్పేందుకు దోహదపడుతుందని కేంద్ర మంత్రి తెలియజేశారు. Friends, Honorable Prime Minister has approved a package of 11,440 crore rupees, 11,440 crore rupees for revival of RINL, Rashtriya Ispat Nigam Limited. As we all know, RINL has a very special position in the entire steel industry. This is one of those plants which is located on the coast in Andhra Pradesh, near Vizag, and this is a very important steel company in the overall steel sector for the country. And with this revival package, many of the historical legacy problems that RINL used to face will be resolved. Simultaneously, a lot of effort is going to be put on securing the raw material for RINL and for modernization of the plant. In this package of 11,440 crore, fresh equity infusion of 10,300 crore is there, and working capital loan, conversion of working capital loan into preference share capital of rupees 1,140 crore. Combined, this is a package of 11,440 crore. With this, all the employees of RINL as well as all the people connected with the economic activity of RINL will be immensely benefited, and Andhra Pradesh will get a major steel plant revived in the coming days. Very soon RINL will start functioning with 2 blast furnaces, and by August it is planned to start all the 3 blast furnaces. Friends, Honorable Prime Minister has approved a package of 11,440 crore rupees, 11,440 crore rupees for revival of RINL, Rashtriya Ispat Nigam Limited. As we all know, RINL has a very special position in the entire steel industry. This is one of those plants which is located on the coast in Andhra Pradesh, near Vizag, and this is a very important steel company in the overall steel sector for the country. And with this revival package, many of the historical legacy problems that RINL used to face will be resolved. Simultaneously, a lot of effort is going to be put on securing the raw material for RINL and for modernization of the plant. In this package of 11,440 crore, fresh equity infusion of 10,300 crore is there, and working capital loan, conversion of working capital loan into preference share capital of rupees 1,140 crore. Combined, this is a package of 11,440 crore. With this, all the employees of RINL as well as all the people connected with the economic activity of RINL will be immensely benefited, and Andhra Pradesh will get a major steel plant revived in the coming days. Very soon RINL will start functioning with 2 blast furnaces, and by August it is planned to start all the 3 blast furnaces.
ముఖ్యమంత్రి ఇటీవల నారావారిపల్లికి వచ్చిన సమయంలో చంద్రగిరి, రామచంద్రపురం, తిరుపతి రూరల్, పులిచెర్ల, దొరవారి సత్రం మండలాలకు చెందిన పలువురు అర్జీదారులు సీఎంను కలిసి తమ సమస్యలను వెలిబుచ్చుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి దీనిపై స్పందించి వారికి 34.50 లక్షల రూపాయలు ఆర్థిక సాయాన్ని ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుండి కేటాయిస్తూ 24 గంటల లోపుగా వారికి చెక్కులను అందజేయనున్నట్టు తెలిపారు. తిరుపతి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎస్ వెంకటేశ్వర్, ఎమ్మెల్యే పులివర్తి నాని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు అర్జీదారులకు అందజేశారు. సైబర్ నేరాల పట్ల ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన అవసరమని బీజేపీ నేత జీవీఎల్ నరసింహారావు అన్నారు. విశాఖలో ఆయన మీడియా సమావేశం నిర్వహించి పలు అంశాలను వెల్లడించారు. ఈ సందర్భంగా జీవీఎల్ మాట్లాడుతూ సైబర్ నేరాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు సంక్రాంతి సంబరాల్లో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహించామని, అలాగే వివిధ బ్యాంకులు, ఆర్థిక సంస్థల వారి స్టాల్స్ ఏర్పాటు చేసి సైబర్ నేరాలు జరిగే తీరును ప్రజలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలను సూచించారని చెప్పారు. స్టీల్ ప్లాంట్ అంశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ స్టీల్ ప్లాంట్కు తిరిగి పునర్వైభవం వచ్చేలా నరేంద్ర మోడీ సారథ్యంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యేక ప్యాకేజీని ప్రకటించడం మన రాష్ట్రానికి గొప్ప వరమని అన్నారు. నమస్కారం. మరొకసారి అందరికీ, మీడియా మిత్రులందరికీ, ప్రేక్షకులందరికీ కూడా, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. విశాఖపట్నంలో జీవీఎల్ మహాసంక్రాంతి పేరుతో చేసినటువంటి వేడుకలు విశేషంగా ప్రజల్ని ఆకర్షించాయి. దానిలో మీడియా మిత్రుల పాత్ర కూడా చాలా విశిష్టమైంది. వీటన్నిటికీ విస్తృత కవరేజ్ ఇవ్వటమే కాకుండా ప్రజల మనోగతాన్ని అందరికీ తెలియజేసి మీరు కూడా అనేక మంది కుటుంబ సమేతంగా విచ్చేసి వేడుకల్లో పాల్గొనడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఈసారి సంస్కృతి సంప్రదాయాలతో పాటుగా ప్రజలకు సైబర్ క్రైమ్స్ పట్ల విశేషమైనటువంటి అవగాహన కల్పించే ఉద్దేశంతో ఈ సంక్రాంతి సంబరాలతో పాటుగా, వేడుకలతో పాటుగా అవగాహన సదస్సులు, సైబర్ క్రైమ్పై అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి కాల్ సెంటర్ 1930 ఎవరికి ఎటువంటి తప్పుడు కాల్స్ వచ్చినా, తప్పుడు ఈమెయిల్స్ వచ్చినా, ప్రజల్ని మభ్యపెట్టేటువంటి సమాచారం వచ్చినా, అనుమానాస్పద సమాచారం వచ్చినా ఈ క్రైమ్ సెల్ నంబర్, కేంద్ర ప్రభుత్వం హోంశాఖ నిర్వహించేటువంటి ఈ సైబర్ క్రైమ్ సెంటర్ నెంబర్కి ఇవ్వవలసిందిగా కోరటం జరిగింది. ఆ సందర్భంలో సిపి బాక్షి గారు కూడా వచ్చి, విశాఖపట్నం కమిషనర్ పోలీసు వచ్చి అనేక వివరాలు తెలియజేశారు. ఇది ఒక్క విశాఖపట్నంలో 10 రోజుల్లో 10 కోట్ల ప్రజలు కోల్పోయారు ఈ నెల మొదటి 10 రోజుల్లో. అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ సైబర్ క్రైమ్ అన్నది 10 రెట్లు పెరుగుతోంది. నిన్న నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఇచ్చేటువంటి ఆర్థిక సహాయంతో మరొక వరాన్ని ప్రకటించింది. 11,440 కోట్ల రూపాయలతో ఒక ప్రత్యేక ప్యాకేజీని వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని నిలబెట్టడం కోసం, నిలదొక్కోవటం కోసం, మళ్ళీ లాభాన బాటను దాన్ని నడపడం కోసం నరేంద్ర మోదీ గారు ఇచ్చినటువంటి ఆర్థిక ప్యాకేజ్ నాకు తెలిసి మోదీ 3.0లో మరే సంస్థకు దక్కనటువంటి ఒక గొప్ప వరం. దీనికి గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. త్యాగరాజ ఆరాధన ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో విశాఖ కళాభారతి ఆడిటోరియంలో త్యాగరాజ ఆరాధన ఉత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. త్యాగరాజ స్వామికి ప్రీతికరమైన పంచరత్న కీర్తనలు ఆలపించి 7 రోజుల ఉత్సవాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. 23 ఏళ్లుగా త్యాగరాజ ఆరాధన ఉత్సవాలను నిర్వహిస్తూ ఒక సంప్రదాయాన్ని క్రమం తప్పకుండా పాటిస్తున్నామని ట్రస్ట్ నిర్వాహకులు రాంబాబు తెలిపారు. ఒక్క విశాఖ నుంచి కాకుండా దేశ విదేశాల నుంచి 1100 మంది కళాకారులు 430 కచేరీల్లో పాల్గొంటున్నట్లు ఆయన వివరించారు. Yeah.
జయ శ్రీరామ్. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి అత్యంత భక్తాగ్రేసులు ఎవరంటే ఆంజనేయ స్వామి తిరిగిలేదు. ఆ తర్వాత త్యాగరాజ స్వామి పేరే చెప్పుకోవాలి మనం. ఉన్నారు రామదాసు, భక్త రామదాసు వాళ్ళు కూడా. త్యాగరాజ స్వామి వారు 24,000 కీర్తనల్ని రాముడి కోసమే రాశారు, కానీ ఎవరో రాయమంటే ఎవరికి రాయలా, ఎవరో పాడమంటే ఎవరికి పాడలా, మహారాజానే చక్రవర్తి అయినా కూడా. అటువంటి రాముడి మీద ఆయన మనసుకు తోచింది మనసు చెప్పుకుంటూ రాముడి మీద రాసుకున్నారు. దొరుకున ఇటువంటి సేవ అనే హిందీ శంకరాభరణంలో ఉంది. అలా కాదు, ఇందులో ఏంటి బంటు రీతి కొలువు అంటాడు త్యాగరాజ స్వామి వారు. అది అందులో ఏమంటాడు, నాయనా నేను రామనామం చేసే నాకు త్రిశూలం ఉంది నా దగ్గర, ఇంతటి శక్తి సామర్థ్యాలు అన్నీ ఉన్నానన్నా నన్ను బంటుకిని చేసుకోవయ్యా అంటాడు త్యాగరాజ స్వామి వారు రామచంద్రబాబుని. అలాంటి త్యాగరాజ స్వామి వారు పరమపదించి 180 సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంగా మేము ఇక్కడ ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నాం. త్యాగరాజ ఆరాధన ట్రస్ట్ 29 సంవత్సరాల క్రింద స్థాపించి మొట్టమొదటి 2 రోజులు, 3 రోజులు, 4 రోజులు, 5 రోజులు, 6 రోజులు, ఈ సంవత్సరం ఇంకో రోజు కూడా పెంచి 7 రోజులు చేస్తున్నాం. చేయవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చిందంటే సంగీతం నేర్చుకునే కళాకారులు చాలామంది పెరిగారు. అది చాలా సంతోషించవలసిన విషయం. అది దానికి తగ్గట్టుగా గురువులు కూడా చాలామంది పెరిగారు. పెద్ద గురువుల దగ్గర తర్వాత నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ గురువులు అయ్యారు. వాళ్ళ కింద వాళ్ళందరూ శిష్యులందరూ కూడా నేర్చుకుని చాలా సంగీతం చాలా ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చి ప్రతి సంవత్సరం కంటే ఈసారి 2 అప్లికేషన్లు రావడంతో ఒకరోజు పెంచినా ఇంకా 110-115 అప్లికేషన్లు మేము అవకాశం ఇవ్వలేక బాధతో వాళ్ళందరినీ తిరస్కరించాల్సి వచ్చింది. కారణం ఏమిటి అంటే అంత సంగీతం పెంపొందింపజేయింది, ప్రజల్లో ప్రాచుర్యం పొందింది, ఎక్కువ మంది సంగీత కళాకారులు పెరిగారు. 180వ వర్ధంతి సందర్భంగా చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో దగ్గర 1100 అప్లికేషన్ కన్సిడర్ చేయగలిగాము. అందులో 430 కచేరీలు జరుగుతాయి. అందులో సీనియర్ గీనియర్ అన్నీ. వీటిలో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచే కాకుండా అటు ఖుర్దా రోడ్డు, బొంబాయి, హైదరాబాద్, కాన్పూర్, అక్కడి నుంచి కూడా జనాలు వచ్చిపోవడం, ఒడిశా. ఆంధ్రప్రదేశ్తో కలిసి పనిచేయడానికి తాము ఆసక్తితో ఉన్నామని కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ NISG చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రాజీవ్ బన్సల్ అన్నారు. రాష్ట్ర సచివాలయంలోని రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీలో NISG సంస్థ ప్రతినిధుల బృందం రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధికారులతో సమావేశమైంది. ఈ సందర్భంగా రాజీవ్ బన్సల్ మాట్లాడుతూ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ స్మార్ట్ గవర్నెన్స్ సంస్థ ఇప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ సహా పలు రాష్ట్రాల్లో చేపడుతున్న వివిధ కార్యకలాపాల గురించి వివరించారు. ఆయా రాష్ట్రాలకు వారి అవసరాలను బట్టి ఈ గవర్నెన్స్ స్ట్రాటజీ, ప్లానింగ్, డిజైనింగ్ తదితర రంగాల్లో సహకారం అందించడంతో పాటు ఆధునిక సాంకేతిక ప్రపంచంలో వస్తున్న సరికొత్త టెక్నాలజీలను ప్రభుత్వాలు సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవడానికి అవసరమైన సహకారాన్ని ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండానే అందిస్తామని చెప్పారు. 30,000 మందికి పైగా వివిధ స్థాయిలో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు శిక్షణ కల్పించామని 200కు పైగా ప్రాజెక్టులను వివిధ రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో నిర్వహించామని బన్సల్ తెలియజేశారు. రాష్ట్ర సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి విజయవాడ మచిలీపట్నం జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని తన సొంత వాహనంలో ఆసుపత్రికి తరలించి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నారు మంత్రి. తన నివాసం నుండి మంత్రివర్గ సమావేశానికి వెళ్తుండగా పమిడిముక్కల మండలం కనుమూరు సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడిన వారిని చూసి కాన్వాయ్ ను ఆపి ప్రమాదానికి గల కారణాలను తెలుసుకున్నారు. వెంటనే గాయపడిన వారిని తన కాన్వాయ్ లోని ఒక వాహనంలో హాస్పిటల్ కు తీసుకుని వెళ్లి వైద్యం చేయించమని సిబ్బందిని ఆదేశించారు. అలాగే వైద్యులతో మాట్లాడి క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించాలని సూచించారు. రాష్ట్ర పర్యాటక, సాంస్కృతిక, సినిమాటోగ్రఫీ మంత్రి కందుల దుర్గేష్ శ్రీ సిటీని సందర్శించారు. తిరుపతి జిల్లా సూళ్లూరుపేటలో జరగనున్న ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ 2025 కు హాజరయ్యేందుకు వెళ్తున్న మంత్రి మార్గం మధ్యలో శ్రీ సిటీని సందర్శించి ఎండి డాక్టర్ రవీంద్ర సన్నారెడ్డిని కలిశారు. ఈ సందర్భంగా శ్రీ సిటీ గురించి, స్థానికంగా నెలకొల్పిన పరిశ్రమల గురించి ఎండి మంత్రి దుర్గేష్ కు వివరించారు.
కృష్ణా జిల్లా ఉంగుటూరు గ్రామంలో ఏర్పాటు చేసిన ఎన్టీ రామారావు బసవ తారకం దంపతుల కాంస్య విగ్రహాలను తెలుగుదేశం పార్టీ మాజీ ఎమ్మెల్యే దాసరి వెంకట బాలవర్ధన్ రావు ఆయన సోదరుడు విజయ్ ఎలక్ట్రికల్స్ చైర్మన్ దాసరి జై రమేష్ లు ఆవిష్కరించారు. ఎన్టీఆర్ 29వ వర్ధంతి సందర్భంగా పురోహితులు వేద పండితుల సమక్షంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్టీఆర్ అభిమానులు, తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. విశాఖలోని కింగ్ జార్జ్ ఆసుపత్రిలో స్వచ్ఛ ఆంధ్ర స్వచ్ఛ దివాస్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ శివానంద్ ఆధ్వర్యంలో ఆసుపత్రి పరిసరాలను సిబ్బందితో కలిసి శుభ్రం చేశారు. అలాగే మొక్కలు కూడా నాటారు. ఈ సందర్భంగా డాక్టర్ శివానంద్ మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు స్వచ్ఛ ఆంధ్ర స్వచ్ఛ దివాస్ కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. ప్రతి నెల 3వ శనివారం ఈ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తామని చెప్పారు. ఈ ఏడాది అంతా ఇదే స్ఫూర్తితో ఈ కార్యక్రమాలు కొనసాగించాలని సిబ్బందికి సూచించారు. ఆసుపత్రికి వచ్చే రోగులు, వారి సహాయకులు సహకరించాలని కోరారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్ఎంఓ డాక్టర్ భాస్కర్ రావు, ఇతర వైద్యులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. మన ప్రీతమ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఆవిష్కరించమని ఆర్డర్స్ పాస్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనే పేరును పెట్టి నినాదంతో ప్రతి 3వ శనివారం, నెలలో ప్రతి 3వ శనివారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లోనూ ప్రతి ఒక్కరూ దీంట్లో భాగస్వాములై తన యొక్క పరిసర ప్రాంతాలన్నీ క్లీన్లీగా శుభ్రంగా ఉంచి హాస్పిటల్కి వచ్చే రోగులకి కానీ, రోగుల తాలూకా అటెండెంట్స్కి కానీ, మన పరిసరాల్లో ఉండే ప్రజలకు కానీ ఏ విధమైన ఇబ్బంది లేకుండా అందరికీ ఈ హాస్పిటల్ క్లీన్గా ఉండేటట్టు కనిపించాలనే సదుద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది. కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఫస్ట్ సాటర్డే, సో 3rd సాటర్డే కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమం, ఏదైనా కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయాలంటే జీవం ఉండాలి. ఆ జీవానికి సింబల్ లైఫ్, ఆ లైఫ్కి సింబల్ మొక్క. సో అందుగురించిన ఈ కార్యక్రమాన్ని మొక్క నాటి ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మా స్టాఫ్ అండ్ పారామెడికల్ సిబ్బంది, స్టాఫ్ నర్సెస్ అండ్ అందరూ ఈ కార్యక్రమంలో, ఈ హాస్పిటల్లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలి. విజయవంతం ఈ ఒక్కరోజు కాదు, ఈ కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం అంతా కంటిన్యూస్గా ఇదే కార్యక్రమాన్ని ఇదే స్పిరిట్తో కంటిన్యూ చేయాలని నా ఆకాంక్ష. ఇది చేస్తామని మేము ఈరోజు ప్రతిజ్ఞ చేయడం అనేది కూడా జరిగింది. సో తప్పకుండా దీన్ని మా హాస్పిటల్ సిబ్బంది డెఫినెట్గా దీన్ని పాటించి ప్రతి 3వ శనివారం దీన్ని చేస్తామని సవినయంగా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మేమే కాదు, ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చే పేషెంట్స్ కూడా దీనికి సహకరించవచ్చు. ఈ హాస్పిటల్కి వచ్చే పేషెంట్ అటెండెంట్స్ కూడా దీనికి సహకరించి తమ వంతు బాధ్యతని ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తారంటే, ఎక్కడా చెత్త వేయకుండా మీ బాధ్యతగా మీరు గుర్తెరిగి చెత్త ఎక్కడా మీ చేతులతో వేయకుండా ఇది చూస్తారని మేము మా మనవి. ఈరోజు స్వచ్ఛాంధ్ర పిలుపులో భాగంగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు, అలాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మనం ఈరోజు 3rd శనివారం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఇక్కడి నుంచి ప్రతి 3rd సాటర్డే ఈ ప్రోగ్రాం నిర్విరామంగా జరుగుతుంది. దాంట్లో 50 మంది సిబ్బంది మన సూపరింటెండెంట్ గారు చెప్పేటట్టు పార్టిసిపేట్ అవుతారు. అందులో ముఖ్యంగా పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకోవడం, పరిసరాలనే కాకుండా వారి నిర్వహిస్తున్నటువంటి సెక్షన్లో కూడా క్లీన్గా ఉంచుకోవడం, అలాగే పచ్చదనాన్ని పెంపొందించడం, మనం ఏదైతే తడి చెత్త పొడి చెత్త అనుకుంటున్నామో దాన్ని నెక్స్ట్ ప్రాసెస్కి పంపించడం, ఇదంతా ఇందులో భాగం. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైనటువంటి అందరికీ, సూపరింటెండెంట్ గారికి మరియు సిబ్బందికి, శానిటేషన్ స్టాఫ్కి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటాం.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి భక్తులు పోటెత్తారు. వివిధ వాహనాల్లో భక్తులు వస్తూ ఉండడంతో అలిపిరి చెకింగ్ పాయింట్ వద్ద భారీ సంఖ్యలో వాహనాలు చేరుకున్నాయి. వారాంతపు సెలవులు కావడంతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తిరుమలకు తరలి వెళ్తున్నారు. దీంతో అలిపిరి చెకింగ్ పాయింట్ వద్ద కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు బారులు తీరాయి. ఒక్కొక్క వాహనానికి చెకింగ్ కోసం ఎక్కువ సమయం పడుతూ ఉండడంతో భక్తులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అలాగే చెకింగ్ చేయడం భద్రతా సిబ్బందికి సవాలుగా మారింది. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించే సైనికుల తెగింపును తెరకెక్కిస్తూ మిషన్ 007 సినిమా త్వరలో మన ముందుకు రాబోతుంది. 14 ఏళ్ల క్రితం జరిగిన ఒక యథార్థ గాథతో విశాఖకు చెందిన వర్ధమాన నటుడు భరత్ చౌదరి ముందుకు వచ్చారు. ఆర్మర్డ్ వెటరన్స్ డే రోజు మాజీ సైనికులతో సినిమా పోస్టర్ ను ఆవిష్కరింపచేశారు. మరింత సమాచారాన్ని మా విశాఖ ప్రతినిధి మూర్తి అందిస్తారు. సినిమాలు కేవలం వినోదం కోసమే కాదు, మన దేశం కోసం వీరోచితంగా పోరాడిన ఎంతో మంది సైనికులకు ఇది ఒక నివాళిగా సినిమాలు రావాలనే సంకల్పంతో భరత్ చౌదరి నిర్మించిన మిషన్ 007 మరి కొద్ది రోజుల్లో విడుదల కాబోతోంది. దీనికి సంబంధించి విశాఖలో జరిగిన వెటరన్స్ డే రోజు ఎంతో స్పందన అయితే వస్తోంది. ఈ సినిమాను వారందరికీ పరిచయం చేస్తూ వారి ఆశీస్సుల కోసం భరత్ చౌదరి ప్రస్తుతం ఈ వెటరన్స్ డేలో పాల్గొని పోస్టర్ రిలీజ్ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అయ్యారు. ఆయన అడిగి మనుషులు చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మీరు చెప్పండి, ఈరోజు సినిమాలు అంటే యువతని వేరే రకంగా చూపించే సినిమాలు ఉన్నాయి, మీరు దేశభక్తి ప్రబోధాత్మకంగా తీశారంటున్నారు. ఏంటి కథ ఇతివృత్తం ఏంటి, ఏం చెప్తారు? ఇది యాక్చువల్లీ ఒక బేస్డ్ ఆన్ ఏ ట్రూ ఇన్సిడెంట్ చేసిన మూవీ అండి. ఒక 14 years బ్యాక్ ఒక ఇన్సిడెంట్ అయింది ఆర్మీలో. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని తీసాము. మూవీ షూట్ వచ్చేసి భోపాల్లో చేసాం. ఎక్కువ లొకేషన్స్ కోసం వాటి కోసం మొత్తం యాంటీ టెర్రరిజం మీద ఉంటుంది మూవీ. సో ఇట్స్ ఏ ప్రాపర్ అంటే ఎట్లా అంటే ప్రాపర్గా దేశభక్తి కోసం చేసిన మూవీ. ఆర్మీ వాళ్ళు ఎట్లా ఫైట్ చేస్తారు, ఎట్లా స్ట్రగుల్ చేస్తారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ని వదిలేసి వాళ్ళ లైఫ్స్ని కూడా రిస్క్ చేసి వాళ్ళు ఎట్లా ఫైట్ చేస్తారు అనేది చూపించాం మూవీలో. ఈ కథలో ఏంటి మెసేజ్ ఏం వెళ్తుంది? కథలో మెసేజ్ పబ్లిక్ అంటే ఇది ప్రాపర్గా అంటే ఇట్లా ఇప్పుడు నార్మల్గా అన్ని యూత్ అని ఇట్లా పెడదో పట్టించి ఇట్లా మూవీ కాకుండా మన దేశం కోసము ఇది చేసిన మూవీ అండి. అంటే ఒకప్పుడు ఖడ్గం అట్లా మూవీస్ వచ్చి ఉంటాయి. సో అట్లా ఉంటుంది అండి. ఎంత సమయం పట్టింది మొత్తం సినిమా చేయడానికి? 1.5 year పట్టిందండి. మెయిన్ రోల్ ఎలా ఉంటుంది, ఎవరు చేస్తారు? మెయిన్ రోల్ నాదే అండి. యాక్చువల్లీ నేను హీరో, ఇందులో ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. 24th ట్రైలర్ లాంచ్ ఉంది హైదరాబాద్లో. సో వాళ్ళు ఆ వర్క్లో బిజీ ఉన్నారండి. నేటి యువత ముఖ్యంగా విదేశాలకు చదువుల కోసం వెళ్ళిపోయే డబ్బు సంపాదన మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. మీరిచ్చే మెసేజ్ ఏంటి? మీరు ఒక యువకుడిగా మీరు ఎలాంటి మెసేజ్ సొసైటీగా వాడుతున్నారు? అంటే ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ డబ్బు అనే ఉన్నామండి. అండ్ ఇంకొకటి పార్టింగ్ కల్చర్ ఎక్కువైపోయింది. అట్ ది సేమ్ టైం దేశం కోసం మనం ఫైట్ చేయటం కానీ లేకపోతే దేశం కోసం ఆలోచించేంత టైం కూడా ఎవరికి లేదు ఇప్పుడు. మీరేం చెప్పదలుచున్నారు? అంటే అట్లీస్ట్ మనం ఇండియాలో పుట్టినందుకు ఫస్ట్ మనం దేశానికి మనం ఏమైనా సేవ చేస్తే బాగుంటుందని. సార్ మీరు చెప్పండి, భారత్ ప్రయత్నం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది, మీరు ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తున్నారు?
నేనంటే వెటరన్స్ డే కోసం స్పెషల్గా హైదరాబాద్ నుంచి పిలిచాను. ఈరోజు ఆయన మూవీ మన వెటరన్స్ అంటే భారతదేశానికి సేవ చేసిన వ్యక్తులు ఇక్కడ ఎంతోమంది ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు గర్వించేదగ్గగా ఈ సినిమా రిలీజ్ ఉండాలని నేను అతనికి కోరడమైనది. అయితే ఈ ఫిల్ము ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసినా నేటి యువత దేశం ఏం చేస్తుందా అని ఆలోచిస్తున్నారా కానీ మనం దేశానికి ఏం చేస్తున్నాము అనేది ఆలోచించట్లేదు. సో ఈ తరం సినిమా ఇప్పుడు భరత్ హీరోగా చేసిన ఈ సినిమా మిషన్ 007 అన్నది దేశాన్ని ఎలా మనం కాపాడుకోవాలి, యువతకి ఏ విధమైనటువంటి సందేశం ఇవ్వాలి అన్న మాటలు ఈ దీనిలో టెర్రరిజంతో మనము అంటే ఎటువంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి డ్యూరింగ్ టెర్రరిజం, మన ఫ్యామిలీస్ని మనం కాపాడుకోవాలి, మన దేశాన్ని మనం కాపాడుకోవాలి, టెర్రరిజాన్ని ఏ విధంగా అంతమొందించాలి, ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్సో మనకి రాబోయే రోజుల్లో ఎటువంటి ఇలాంటి దుష్ట శక్తులు మన దేశానికి రాకుండా వాళ్ళ నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఇది ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫిల్మ్ తీయడం జరిగింది. దీనిలో భరత్ ఎంతో కష్టపడి ఎంతోమంది ఆర్టిస్టుల ద్వారా ఈ ఫిల్ము సంవత్సరంన్నర పట్టింది ఈ ఫిల్మ్ తీయడానికి. సో నేను చాలా ప్రౌడ్ ఫీల్ అవుతున్నాను భరత్ ఈ సినిమా తీసినందుకు. నేను యాజ్ ఏ వెటరన్ ఐఎమ్ ఏ హానరీ లెఫ్టినెంట్, యాజ్ ఏ ఇంత దేశానికి అంటే నేవీలో సేవ చేసి నేను రిటైర్ అయ్యాను 31 ఇయర్స్లో. సో ఇలాంటి సినిమాలు ఎంతైనా సరే మన యువతకి అవసరం. ఇది తప్పనిసరిగా చూడాలని నేను యువతని కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇది ముఖ్యంగా దేశం కోసం తమ ప్రాణాలను కుటుంబాలను త్యాగాలు చేసిన ఎంతోమంది సైనికులకు ఈ సినిమా అంకితం కావాలని ఆశిద్దాం. ఈ సినిమా ప్రతి ఒక్కరి యువతలోనూ కూడా కనువిప్పు కలిగిస్తుందని కోరుకుందాం. వీడియో జర్నలిస్ట్ కృష్ణతో మూర్తి, BBC అంటే విశాఖపట్నం. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా దమ్మపేట మండలం సరోజనాపురం గ్రామానికి చెందిన డాక్టర్ మద్దిశెట్టి సామేలు హైదరాబాద్లో భారతీయ జనతా మజ్దూర్ సెల్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఈ సందర్భంగా సామేలు మాట్లాడుతూ తనకు ఈ బాధ్యతలు అప్పగించిన బీజేఎంసీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అర్నబ్ చటర్జీ, జాతీయ చైర్మన్ బిశ్వప్రియరాయ్ చౌదరి, జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు మహావీర్ కొరవి, పంజాబ్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఆంగ్రేజ్ సింగ్, సహకరించిన బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా, తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షులు కేంద్ర మంత్రి జి కిషన్ రెడ్డికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. 2 महीने में स्टेट सोपी कमेटी डालने को नेशनल चेयरमैन जी की, नेशनल अध्यक्ष को मैं ये रिपोर्ट करेंगे वो वादा करती हूँ। मैं हमारा आदमी सोपी काम करने वाला है, 1 रुपये भी हमसे उना नहीं सोचता, पूछता नहीं। क्या तो एक प्रोग्राम रखे तो उन भी खाना बनने का आता, उन भी खर्च करने का आते, उन भी गाड़ी लगा आते। हमारा ऊपर विश्वास, ये पोजीशन देना कहे तो ये नेशनल चेयरमैन साहब भी, नेशनल प्रेसिडेंट साहब भी ये पोजीशन हमको दिया गए तो वो आप दिए, मैं आप दिए, आप तो भी हमारा साथ है का को उन मालूम लेको हमको ये पोजीशन दिए। ये पोजीशन दिए बाद मैं क्या करना आपको वो सोपी समिष्टि के लिए काम करते का को आप सब जना का सामने प्रमाण करती हूँ, मैं जरूर करेंगे। आपको हमारा ऊपर विश्वास है, 9 साल है, ये 9 साल का ऊपर का विश्वास के लिए घर बनने के लिए मैं कोशिश करती हूँ। हमारा चेयरमैन साहब को, हमारा अध्यक्ष साहब को ये भी बोलती हूँ, हमको एक ये लेटर देने का खुश है लेकिन दिल में दुख है। భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలంలోని పలు గిరిజన గ్రామాల్లో ఎమ్మెల్యే జారే ఆదినారాయణ పర్యటించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన కావడిగుండ్లలో వాలీబాల్ పోటీలను ప్రారంభించారు. త్వరలోనే ప్రతి గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు వస్తాయని, ఇల్లు లేని నిరుపేదలకు ముందుగా ఇవ్వడం జరుగుతుందని ఎమ్మెల్యే అక్కడ ప్రజలకు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో జూపల్లి రమేష్, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, మండల నాయకులు పాల్గొన్నారు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం.